नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मो चैनल को पुनः थे स्वागत। आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तेबे यही भिडटी को थोड़े मात्र शेष पर्यंत निहाती देखंतु। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन यही विश्वकर्मा पूजा बा कन्या राशि संक्रांति ठारू बदलवाक जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र चलन रे गोटे बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन रे चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही विश्वकर्मा पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन होबार अछि। यह पूर्वरु आपणकर भी कुंभ राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करती, विश्वास भी करती। तेबे एई भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री विश्वकर्मा जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या भी देखा देउथिला। आपण ऋण नेथिले किंतु ऋण सोझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपण गृह परिवार रे खुशीर वातावरण भी नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे आपण समस्या भी देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च मध्य होउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकू चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संपत्ति पई आपण चिंतित भी रहुथिले। आपणकर व्यापार रे मध्य लॉस होउथिला एवं प्रेम जीवन रे मध्य आपण समस्या भी देखा देउथिला। तेबे एही सब जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपण मानक भी मु कहि देछि आगामी गोटे नुआ वीडियो भी मु छाड़ी देखंतु सेही कुंभ राशि विषय रे। देखंतु से भी आपणक विश्वकर्मा पूजा विषय रे भी मु कहिछि आपणकर कोन सब समस्या भी चालुछि। एबे भी सेही कुंभ राशि रे विषय कहबे आपणकर आउ कोन भी परिवर्तन होबाकू जाउछि। कहीं दर्शक बंधु शुक्र आपणकर धनर कारक ग्रह। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मना जाए। शुक्र आपणकर अष्टम घरे थिले, बहुत खराब स्थिति रे मध्य थिले। कहीं अष्टम ग्रह को कुंडली रे भलर विचार बोली करा जाय नथाय। यह धनर लॉसर भाव होता है, आकस्मिक दुर्घटना भाव भी होता है। सेथिपाई आपणक जीवन रे धन आसु नथिला, धनर व्यय भी घटुला। किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर नवम भाव को माने भाग्य भाव को चलन करुछंती, पुणी निज घर को चलन करुछंती। शुक्रंकर स्थिति एठारे बहुत बलवान रहिबे। शुक्र एठारे आपणकर भाग्य को वृद्धि बढ़ाइबे, भाग्य को मध्य मजबूत बनाइबे। भाग्य बल रे आपणक समस्त कार्य रे उन्नति करिवे। शुक्र होचंती भौतिक सुखर कारक ग्रह। एही समय आपणको समस्त भौतिक सुखर प्राप्ति हेबो। आपण कौनसी बड़ कार्यर आरंभ भी करिपारिबे किंबा कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करिपारंती। शेयर मार्केट एवं स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। से माननकु आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो। शुक्र एठारे बसी आपणकर तृतीय भाव को देखुचंती। तृतीय भाव आमर छोट मोट जगह को बोहली जीवार भाव होता है। यही समय आपण छोट मोट जगह को यात्रा भी करि पारंती। आपण कम्युनिकेशन स्किल मध्य बहुत भल रहिबो। आपणकर बाणी रे मधुरता भी आसीबो। आपण आपणकर बाणी द्वारा लोक माननकु आकर्षित करि पारिबे। बाणी द्वारा आपण किछि रोजगार मध्य करि पारिबे एवं नवम भाव आपणकर धनर भाव होई पारे। एही समय आपणकर मन धार्मिक आड़ को अग्रसर होई पारे। आपण कौनसी धर्म स्थान को मध्य यात्रा करि पारंती। धार्मिक कार्य रे आपण मन मध्य लागि रहइबो। पितांकर स्वास्थ्य रे सुधार मध्य आसीबो। पितांक सहित आपणकर संपर्क मध्य मजबूत बनिबो। एही समय आपण प्रेम क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करेंगे। प्रेम जीवन में जदि आगुरी किसी समस्या चलुला
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ବି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ବା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଭେଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବି ବଢ଼ିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ବି ଥିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ। ସେମାନେ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ବି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଧିକ ଚାକିରିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ବି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି MS କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସରସ୍ୱତୀର ତେଲ ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁକୁର କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।